हाँ जी दोस्तों, स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਮੈਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈ ਔਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि किस तरह तुसीं प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता कर सकते हो, जिसत संख्यावां दा औसत पता कर सकते हो, टांक संख्यावां दा किस तरह औसत पता कर सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ भी पहलियां 5 संख्यावां पहलियां 10 संख्यावां इस तरह सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨੇ बेसिक समझिया सी ਪਹਿਲਾਂ वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ कि जेकर ਚੋਣਵੀਆਂ संख्यावां पुछ लैन, जिमें कि देखो ये सवाल है जिमें 20 तो 30 तक पुछ लिया, 30 तो 40 तक पुछ लिया, इस तरह विचों उन्होंने रैंडमली जेकर सवाल पुछ लिया तो तुसीं इन्हां सवालों का औसत किस तरीके नाल फाइंड करोगे। असीं नाल दी नाल तुहानूं थोड़ा जिहा बेसिक जो मूल तरीका है ये भी समझावांगे, परंपरागत वे है, अते नाल दी नाल ट्रिकां भी दस्सांगे जिहदे नाल सवाल तुसीं कुछ ही सैकेंडां दे विच हल करना सीख जावोगे। चलो जी शुरू करते हाँ। सब तो पहलां तां असीं जाण लैंदे हां कि चोणवीआं प्राकृतिक संख्यावां दा औसत किस तरीके नाल पता कीता जांदा है। देखो जी चोणवीआं दा भाव की हो गया, जिमें कि सानू मन के चलो उन्होंने कहता कि 1 तो लैके, ठीक है जी, 1 तो लैके 5, क्योंकि पहलियां नहीं कहा, वैसे बन वो चाहे पहलियां वाली गल जाती है। जेकर वो पुछ लैन भी 2 तो लैके 7 तक, ठीक है भी इन्हां प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करो, तो प्राकृतिक संख्या बारे पहले रूल सुनो तुसीं की रूल होएगा। देखो जी गल असीं कर रहे हैं प्राकृतिक संख्यावां दी, तो इस दे लई जो बेसिक रूल है जिमें कि पहला असीं सवाल ले लेने कि 2 तो 7 तक, ठीक है, 2 तो 7 तक दी प्राकृतिक संख्यावां दा औसत की होएगा। इस तरीके नाल सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो जी पहले तो तुहानूं बेसिक तरीका दस दिंदे आ, जिमें कि 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, ठीक है, सारे नूं असीं किन्ने ते कर दांगे जिन्नियां इह संख्यावां ने, जिमें कि 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्यावां तो इन्हूं 6 ते भाग कर देंगे, ठीक है जी। इस तरीके नाल तो उस तो बाद इन्हां दा ऐड करके कितना आएगा, देखो 7 ते 6 13, 13 ते 5 18, 18 ते 4 22, 22 ते 5 27। उस तो बाद असीं की करांगे 27 नूं भाग कर देवांगे 6 दे उत्ते, तो इस तरीके नाल जो साडा आंसर आएगा यह इन्हां दा औसत होवेगा। इस तो बिना जेकर तुसीं इहनूं डायरैक्ट ट्रिक दे नाल करना होवे वो तुसीं इस तरह कर सकदे हो कि 2 नूं, ठीक है जी, 2 नूं अते 7 नूं, यानी कि पहली संख्या देखो असीं ने 2 तो लैके 7 तक का पता करना सी, तो पहली प्राकृतिक संख्या की है 2 अते लास्ट जित्थों तक असीं पता करना वो 7 है। तो 2 ते 7 नूं जोड़ के 2 ते भाग कर दो, तो इन्हां नूं जोड़ के कितना आऊगा 7, 7 नूं जदों असीं 2 ते वंडांगे तो साडा राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी 9 नूं जद असीं 2 ते वंडांगे तो साडा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा 4.5 वगैरह, तो यह साडा औसत होएगा। इस तरीके नाल असीं औसत फाइंड करना सीखिया हैगा। उस तो बिना असीं गल करते हाँ जी कि देखो कि तुसीं कि चोणवीआं जिसत संख्यावां दा औसत किस तरह पता कर सकते हो। जिसत संख्या भाव कई बार वो इस तरह भी कह देंगे ने, जिवें कि सानूं कहता कि 10 तो, ठीक है जी, कहता कि 10 तो स्टार्ट होके जेकर 18 तक, ठीक है, 10 तो स्टार्ट होके 18 तक जिसत संख्यावां दा औसत पता करो, ठीक है, जिसत संख्यावां कहता। तो इत्थे बेसिक तरीका तो यही है कि 10 तो लैके 18 तक किहड़ियां संख्यावां बनदियां ने। देखो जी 10 तो लैके 18 तक देखो जी 10 तो लैके 18 तक बनदियां ने, एक तो 10 होगी, उस तो बिना 12 होगी, उस तो बिना 14 होगी, 16 होगी, 18 खुद होगी, ठीक है। ये 5 संख्यावां हो गई जिसत। एक तरीका तो यही है भी यही असीं सारियां दा जोड़ करके इनू भाग कर दईए 5 दे उत्ते, ठीक है, क्योंकि 5 है, इन्हां दी गिनती कितनी है 5। तो उस तो बिना जेकर असीं गल करिए ट्रिक दी, तो ट्रिक इहदी यही है कि तुसीं इत्थे ये सिस्टम वरत सकदे हो। देखो जी तुसीं इत्थे एक ट्रिक लगा सकदे हो कि 10 तो 18 तक कहा सानूं, तो 10 तो जब असीं गिनती स्टार्ट करांगे तो पहली जिसत संख्या किहड़ी आऊगी, ठीक है जी, जो पहली जिसत संख्या आएगी, जिवें पहली जिसत संख्या की हो जाएगी 10 हो जाएगी, अते लास्ट जिसत संख्या की होएगी 18 होएगी, ठीक है जी। तो इनू असीं 2 ते भाग कर देना, तो इनू ऐड करके कितना आ गया 28, 28 बटे 2 14 साडा की होएगा, इन्हां दा औसत होवेगा। इस तरीके नाल असीं फाइंड कर सकते हैं। उस तो बिना जेकर असीं गल करिए कि टांक संख्यावां दा औसत किस तरीके नाल फाइंड किया जाता है, तो वह भी तुसीं समझ सकते हो। देखो जी जिवें गल करते हैं असीं टांक संख्यावां असीं मन के चलो सानूं कहता कि 1 तो 5 तक,
ठीक है जी, 1 ਤੋਂ 5 तक। तो इस स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ कि 1 पहली टांक संख्या की है 1 ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 5। ਲਾਸਟ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ठीक है जी, सो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੋੜ 2 ਜੋੜ 3 ਜੋੜ 4 ਜੋੜ 5 ਜੋੜ 6 ਜੋੜ 7 ਜੋੜ 8 ਜੋੜ 9, ठीक है जी, ਜੋੜ 10। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 6 10 15 21 21 7 28 28 ਅਤੇ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 36। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 36 ਅਤੇ 9 45 45 10 55। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 55 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 10 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5.5 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 5.5 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਅਤੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ 2 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ 2 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 11/2, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5.5। ਆਨਸਰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿੰਨੀ ਈਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ 20 21 22, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ 20 ਹੋ ਗਈ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ 30 ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 30 ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, 20 ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 20 ਅਤੇ 30 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 50 ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ 25 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 21 22 23 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ 30 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੈਂਥੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਔਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, 1 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਵੀ ਟਾਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵੀ ਟਾਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵੀ ਟਾਂਕ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਵੀ ਟਾਂਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10 15 ਅਤੇ 1 16, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 16। 16 ਨੂੰ 4 'ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੂਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਂਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਦ ਟਾਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 7 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 8 ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ 4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 11 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 11 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ 11 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 11 13, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ 11 ਆ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 21, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਖੁਦ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 21 ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ,
ठीक है 11 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 3 32 32 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 16 16 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ 21 ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 16 ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 16 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। 14 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, 14 ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 14, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਬਣੂਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਆਊਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ 21 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 21 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 36, 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 18, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 4 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਠੀਕ ਹੈ 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਆ ਗਈ 6 ਠੀਕ ਹੈ 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਆ ਗਈ 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਆ ਗਈ 8 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ 10। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ 4 ਤੇ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 10 10 10 20 28। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 28 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੇ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਸਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਔਸਤ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਕ ਵੱਡੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। 4 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੋਊਗਾ, ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ 4 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 14। 14 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਵੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 7। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 16 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ 16 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 16 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, 16 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 28। 16 ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹ 14 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਚੌਕਾ, 1 ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੈਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 1 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਸੋ ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 14 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਲ 21 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 14 ਹੋਊਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 21 ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ 20 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 20 ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 14 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 34 34 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 17 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ
करना सी। सो बड़े ईजी ने सवाल, इन्हां दी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लास्ट दे विच सवाल है कि 1 ਤੋਂ 99 तक दीयां टांक संख्यावां दा औसत पता करना। देखो जी, जिहड़ा इंटरवल बनेगा साडा वो 1 ਤੋਂ 99 तक बनेगा, ठीक है। तो पहली टांक संख्या की है इस इंटरवल की 1 है, लास्ट जो संख्या टांक वो की है 99, ठीक है। तो 99 ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ कर देवांगे, उपर बन गया 100। 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ने 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ, 50 आंसर आ गया जो कि साडा राइट आंसर है। इस तरीके नाल ये सवाल असीं बड़े ही ईजी वे दे विच हल कर सकते हैं। सो इस वीडियो दे विच इन्ना ही सी। अज असीं ने जाणे है कि तुसीं किस तरह टांक संख्यावां दा, जिसत संख्यावां दा जो रैंडमली दित्तियां होंदियां ने, सानूं चुन के विचों दित्तियां होंदियां ने, उन्हां तुसीं औसत किस तरीके नाल पता कर सकते हो। सो जो आने वाली वीडियो होएगी उहदे विच असीं एवरेज ते कुछ सवालों की होर प्रैक्टिस करांगे। उस तो बिना जेकर तुसीं रीजनिंग दी वीडियोज़ देखणियां ने, वो वीडियोज़ हौली हौली असीं आल सिलेबस तुहाडा कंप्लीट करवाउण दी कोशिश कर रहे हैं। सो लगातार चैनल नाल जुड़े रहो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो अते टैलीग्राम ग्रुप नूं जरूर ज्वाइन कर लिओ, क्योंकि उत्थे असीं PDFs वगैरह शेयर करते रहने। यही वीडियो इत्थे तक देखने तुहाडा सारे दोस्तां दा बहुत बहुत धन्नवाद।